ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸ ਦਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। बहरहाल चंडीगढ़ पंजाब ते हरियाणा की सांझी राजधानी है ते हुण इस ते एकाधिकार दीयां गल्लां सामने आ रही ने। लगातार सवाल उठ रहे ने ते इन्हां दरम्यान पंजाब अपने हक सच की गल कर रहा है ते चंडीगढ़ ते हरियाणा भी अपना उन्ना ही हक जता रहा है। इसे ते करके लगातार जिथे चर्चावां ने तां उत्थे ही सियासी बयानबाजी ते इल्जामबाजी का दौर भी जारी है। पंजाब दे विच विधान सभा का खास सैशन सद्दिया गया तां हुण हरियाणा विच भी इसे तरह विधान सभा का सैशन सद लिया गया ते इसे विचाले एक दूजे नूं ढुकवां जवाब देण दी गल हो रही है। ते साडे नाल गलबात करन दे लई खास तौर ते साबका विधायक कुलजीत सिंह नागरा जुड़ चुके हैं। नागरा साहब, बहुत स्वागत है तुहाडा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दे। नागरा साहब, किस तरह वेख रहे हो इस जंग नूं जो फिलहाल पंजाब ते हरियाणा विचकार चल रही है? एक वड्डा भरा, एक छोटा भरा, जिस दियां जो भाईचारक सांझ दीयां तस्वीरां उस वेले बहुत सिखर ते सी जदों पंजाब दा किसान या देश भर दा किसान अपने हक की गल कर रहा सी ते अज की लगदा है कि एक बार फिर तो दोवां भरावां नूं आमो सामने खड़ा कर दिता गया? नागरा साहब, तुहाडी आवाज़ साडे तक नहीं पहुंच पा रही, तुसीं अनम्यूट करो शायद। हुण आ रही है जी आ रही है। एक सोची समझी साजिश केंद्र सरकार दी है। हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार जिहड़ी है उहदे विच कोई फर्क नहीं हैगा जी। मतलब जे कह लो कि इक्को थाली दे चट्टे वट्टे ने। और केंद्र सरकार ये चंडीगढ़ दे मसले नूं उभार के दोवां सूबियां दे किसानां दा बनिया होया आपसी प्यार जिहड़ा आ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ और चंडीगढ़ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। और जदों ये राजधानी जदों दोवां सूबियां दा वखरेवा होया सी एक आपसी अंडरस्टैंडिंग सीगी कि राजधानी पंजाब दी है, हरियाणा अपनी राजधानी बना लूगा। और उस अंडरस्टैंडिंग तो बाद जिहड़े होर विवाद नाल खड़े होए उन्हां विवादां दे विच इह जिहड़ा हैगा आ इह कानून दे तहत कोटां दे तहत हरेक तरह के विवादां दे विच घिर गया मामला। और उहदे बावजूद भी हरियाणा ते पंजाब जिहड़े लोक हित दे मसले किसानी दे मजदूरां दे होर जिहड़े मसले ने उन्हां दे विच आपसी भाईचारक सांझ नूं केंद्र नहीं तोड़ सकिया जी। अज जदों कि उन्हां नूं एक बहुत वड्डी सिक्सत मिली है, उन्हां नूं एक बहुत वड्डा केंद्र दी सरकार नूं झटका मिलिया आ। मोदी साहब नूं उन्हां दे पूरे प्राइम मिनिस्टर जीवन दे विच कोई एक फैसला जिहड़ा वापस लेना पिया आ, वो 3 काले कानूनां दा फैसला वापस लेना पिया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एकजुटता जिहड़ी हरियाणा ते पंजाब दी सी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ बड़े दुखी सी। सो ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚਾਲ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਪਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ? पर नागरा साहब, ठीक है, जिस चीज का तुसी जिक्र कर रहे हो इतिहास दे विच जाइए तो ठीक है कि चंडीगढ़ पंजाब दा ही है, पर नाल ही इतिहास दूसरा भी है जो SYL दे मुद्दे ते हरियाणा दे हक दे विच गवाही भरदा है सुप्रीम कोर्ट दे फैसले। उस तो बाद की लगता है फिर जिस तरह के खदशे नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रगटाए ने कि चंडीगढ़ तो सिर्फ बहाना है, असल निशाना तो पंजाब दे पानी ते जो है वो साधन की कोशिश की जा रही। की लगता है फिर उस इतिहास का हवाला दे के जो हरियाणा कह रहे हैं कि वो भी ठीक कह रहे हैं कि SYL ते अज भी हरियाणे का हक है क्योंकि फैसला हरियाणे के हक च भुगताया गया सी? देखो गल ये है, कदी किसी पंजाब दे विच जिहड़ी एक स्पिरिट है जी
ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਲੈਕ ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਆ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਸ ਰੂਪ ਚ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ 20 ਕੋਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੱਕ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜੋ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀਏ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ 3 ਟੋਟੇ ਕਰਵਾਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਹਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਆ ਜੇ, ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੀਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਕਈ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 3 ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ठीक है, ठीक है। नागरा साहब, मौजूदा जो सिस्टम है, की लगता है कि उस सिस्टम ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, 6-8 ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਕਿ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ
ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਆ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਆ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਸੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ 1978-80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 60 ਫੁੱਟ ਬੋਰ ਤੇ ਮੋਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਬੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ 250 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ ਔਰ 60-70 ਫੁੱਟ ਦੀ ਖੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੱਖਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1978-80 ਦੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਹਾੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਡਰ ਤੋਂ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਟਕੋ ਦਾ ਐਮਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੋਸਟ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਖਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਜੋ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਕਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪਖਾਇਆ ਆ ਔਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੀਡੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਪਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੇਕ ਕੇ ਗਏ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਰਵਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਆ। ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ तमाम ਫੈਸਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ BBMB ਹੋਵੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਲ ਜੋ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਲੜਾਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਸ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੌਸੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਕੱਟਣਗੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਕੱਟਣਗੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਮੂਥ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੇ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ 4 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਬੀਰਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 10-12 ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਟੇਂਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਔਰ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘਿਆ ਆ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਕਹਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਟੇਕ, ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਆਖਰੀ ਟੇਕ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਹੈ।
ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿੜਕੀ ਜਾਓ। ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਹਾਵਤ, ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੱਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਹੈ, ਮਧਾਣੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਟੀਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।